Hello, welcome to Quant Aptitude for CAT with Harsha. So before getting into today's problem, we have this CAT Infinity program, which is a lifetime validity program. So ఈ classes అన్ని CAT లో 99% and above వచ్చిన faculty ద్వారానే run చేయబడతాయి. The fee for this program is 20K. So we have a special offer now. You can avail this course only for 15K. This offer is valid till 15 July. So if you're interested in CAT, if you're interested in cracking CAT, please join this program at LTX classes. Our contact number is on the screen, 7893899553. Okay. So ఈ ప్రాబ్లం కూడా లాస్ట్ ఇయర్ CAT quant లో వచ్చింది. Okay. So let the mth and nth terms of a geometric progression be 3, 4, 3 by 4 and 12 respectively when m is less than n. Okay. If the common ratio of the progression is an integer, okay, then the smallest possible value of r plus n minus m is. Okay. So question మళ్ళీ చదువుదాం. ఓకే, ఒక జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఉంది. జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే మీకు తెలుసు, జామెట్రిక్ అంటే ఏఆర్ ఏఆర్ స్క్వేర్ ఇలా సో అండ్ సో. ఓకే, ఇందులో ఎనీ nth టర్మ్ అంటే దాని ఫార్ములా ఇస్ a ఇంటూ r to the power of n minus 1. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ లో మనకు రెండు ఇచ్చారు, ఒకటేమో mth టర్మ్, ఇంకోటేమో nth టర్మ్. సో a r to the power of m minus 1 అంటే mth term is 3/4 and a r to the power of n minus 1 is equal to 12. ఓకే, సో ఈ రెండు కండిషన్స్ ఇచ్చారు. మనకు ఇంకొక కండిషన్ ఏమి ఇచ్చారంటే m is less than n. ఓకే, సో m అనేది n కంట చిన్నది అని చెప్పారు. ఓకే, సో యా, సో లెట్ మీ రైట్ ఇట్ మోర్ క్లియర్లీ. 3 by 4. Okay, so m is less than n. Okay, so if the common ratio of the progression is an integer r, so r అనేది integer. Okay, then the smallest possible value of r plus n minus m is. Okay, so ఒకవేళ మీకు ఇప్పటికి ఎలా చేయాలని అర్థమైపోతే I suggest you pause this video and try to solve it by yourselves. ఒకవేళ మీకు ఎక్కడైనా ఇబ్బందిగా ఉంటే then again try to restart the video, replay the video and again proceed. Okay, fine. So ఇక్కడ m is less than n మనకి ఇచ్చారు కండిషన్స్. సో లెట్స్ ట్రై టు సీ ఇఫ్ వీ కుడ్ బ్రింగ్ సంథింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ n minus m. ఓకే, సో a r to the power of n minus 1 by a r to the power of m minus 1. సో ఈ రెండింటిని నేను డివైడ్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో మనకు r to the power of n minus 1 అంటే 12, ఇక్కడ బై 3 by 4. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో r to the power of n minus 1 మైనస్ m minus 1. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ మనం వాడింది ఏంటంటే ఏదన్నా కామన్ నెంబర్ ఉంటే, సో ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సే a బై ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ b అంటే ఇట్ విల్ బి ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ a మైనస్ b. ఓకే, ఆ కాన్సెప్ట్ మనం వాడాం. సో r టు పవర్ ఆఫ్ n minus 1 మైనస్ m minus 1 విల్ బి నథింగ్ బట్ 12. ఈ 4 పైకి వెళ్ళిపోతుంది బై 3, 3 4s are 12 is equal to 16. సో r టు ద పవర్ ఆఫ్ n minus 1 minus m plus 1 is equal to 16, which is nothing but r to the power of n minus m. Okay, so manaku vachina expression by solving these two things is r to the power of n minus m is equal to 16. Okay, ఇందులోంచి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి, r plus n minus m ఒక స్మాలెస్ట్ పాసిబుల్ వాల్యూ. ఓకే, సో r plus n minus m మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉండొచ్చు. సో అందులో స్మాలెస్ట్ వాల్యూ ఏది అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి, ఇంటీజర్ ఆర్ అనేది ఇంటీజర్ అని చెప్పారు. ఓకే, ఇంటీజర్స్ అంటే మీకు తెలుసు. ఓకే, -1 -2 1 2 3 ఇలా ఈ నెంబర్స్ అన్ని ఇంటీజర్స్. ఈ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ రెండు ఉంటాయి. ఓకే, సో r to the power of n minus m is equal to 16. 16 ని ఇంటీజర్ ఒక పవర్స్
లాగా ఎలా చూపించచ్చు. ఇక్కడ n and m will be obviously integers. Okay, mth term అంటున్నారు కాబట్టి this will definitely be an integer. n minus m is definitely an integer, and m is less than n కాబట్టి this is a positive value. Okay, it will be a positive integer. So 16 ని ఇలా a to the power of b రూపంలో ఎలా చూపించచ్చు. So one we can do is 2 to the power of 4. Okay, అంటే r to the power of n minus m could be 2 to the power of 4, లేదా 4 square, లేదా -2 to the power of 4, లేదా -4 to the power of 2. ఓకే, మీకు అర్థమైంది కదా. సో ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ చూసుకున్నాను, దాని తర్వాత 2 to the power of 4 వచ్చింది. సో 2 to the power of 4 వస్తే నాకు ఇక్కడ అగైన్ because here it's an even number, it was easy for me, so 4 square అని పెట్టాను. ఇంకా there is another way of representing 16 is like any number raised to an even power, it will be positive only. సో అందుకనే -2 to the power of 4 అంటే -2 into -2 into -2 into -2 కూడా 16 అవుతుంది, అండ్ -4 into -4 మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి 16 అవుతుంది. సో r to the power of n minus m కి దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పాసిబుల్ వాల్యూస్. ఇప్పుడు ఈ కేసెస్ లో మీరు చూస్తే ఆర్ ఫస్ట్ కేసులో r n minus m రెండు వేసుకుందాం పక్క పక్కన. ఇక్కడ r2 ఉంది, n minus m 4 ఉంది. సెకండ్ కేసులో r4 ఉంది, n minus m 2 ఉంది. థర్డ్ కేసులో r -2 ఉంది, n minus m 4 ఉంది. ఫోర్త్ కేసులో r -4 ఉంది, n minus m 2 ఉంది. ఇప్పుడు ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే మనకు we will get this one. ఓకే, సో ఇప్పుడు r plus n minus m అంటే 6, 6, 2 అంటే -2 plus 4 ఇలా పెట్టేస్తాం. ఓకే, సో 4 plus 2 6, 4 plus 2 6, -2 plus 4 2, -4 plus 2 -2. సో r plus n minus m తీసుకోగలిగే వాల్యూస్ ఏంటంటే 6, 6, 2, -2. కానీ మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి, ద స్మాలెస్ట్ పాసిబుల్ వాల్యూ. సో వీటన్నిటిలో స్మాలెస్ట్ పాసిబుల్ వాల్యూ ఏంటి, -2. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో ఐ హోప్ దిస్ వాస్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, ఎందుకంటే అది లైక్ ద ఓన్లీ క్యాచ్ హియర్ ఇస్ ఇక్కడ మనం ఓన్లీ 2, 4, 4 స్క్వేర్ అనుకొని మైనస్ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్ కనుక మర్చిపోతే we will go wrong. Okay, otherwise this problem is a pretty straightforward problem. So just to revise, so we have to know what geometric progression is. Geometric progression ante ento teliyali. Geometric progression is nothing but ee series ee form in lo untundi where r is called the common ratio anamata. So ఇది starting number ఏ ఉంటే ar square ar cube అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. nth term of a geometric progression is ar to the power of n minus 1. ఓకే, సో మనకు ఇక్కడ mth term nth term ఒక వాల్యూస్ ఇచ్చారు, అవి మనం తీసుకొని ఇక్కడ n minus m ఉంది కాబట్టి నాకు ఐడియా వచ్చింది. సో లెట్స్ ట్రై టు డివైడ్ దిస్ టు, మనకి అట్లీస్ట్ n minus m లో we will get something అని. సో అది డివైడ్ చేసాం, మనకు r to the power of n minus m 16 వచ్చింది. ఇక్కడ సెకండ్ కండిషన్ మనం వాడుకున్నాం. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటంటే r is an integer. సో 16 ని ఒక ఇంటీజర్ ఒక పవర్ లాగా ఎన్ని రకాలుగా చూపించవచ్చు అనేది మనం ఇక్కడ చేసాం. ఓకే, r to the power of n minus m 16 అయింది కాబట్టి ఇక్కడ n minus m will be a positive integer. ఓకే, అండ్ r is also an integer. సో ఒక ఇంటీజర్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ ని 16 ని ఎలా చూపించవచ్చు అనుకుంటే మీరు ఫస్ట్ 16 ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ లో చూపించండి. ఓకే, 2, 8 అంటే మీకు ఏ నెంబర్ వచ్చినా ట్రై టు ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, ఈ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లోంచి మీకు అగైన్ యూ కుడ్ సి అదర్ కాంబినేషన్స్. సో 2 to the power of 4 వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని నేను 2 square to the power of ఇలా అనుకోవచ్చు. సో ఇట్ బికమ్స్ 4 square. అండ్ అగైన్ ఆర్ ఓన్లీ ఇంటీజర్ అనే చెప్పారు, సో ఆర్ కుడ్ బి నెగటివ్ వాల్యూ ఆల్సో. ఓకే, నెగటివ్ ఇంటీజర్ అవ్వచ్చు, పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అవ్వచ్చు. సో -2 to the power of 4, -4 to the power of 2. సో వీ గాట్ ఆల్ ద టైప్స్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్. సో మనకు ఆర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, n minus m ఉంది. సో వీటన్నిటి సమ్ ఎంతో చూసాం, అందులో మనకు స్మాలెస్ట్ అడిగితే స్మాలెస్ట్, వాట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ అని ఉంటే 6 అనే ఇచ్చాడు. ఓకే, అది ఉంది ఇది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ పాజిటివ్ వాల్యూ అని అంటే ఇట్ మైట్ హ్యావ్ బిన్ 2.
సో మీరు చూస్తే మనకు అన్ని కాంబినేషన్స్ లైక్ మనకు వచ్చిన ఆన్సర్స్ లో ఆల్మోస్ట్ 3 ఆన్సర్స్ ఆర్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్స్. సో బీ వెరీ కేర్ఫుల్ వెన్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ద యాక్చువల్ క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు అనేది చాలా కేర్ఫుల్ గా చూడండి. ఓకే, సో ఐ హోప్ దిస్ వాస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ and hope this video helped you understand how CAT quant problems should be. I wish you all the best and good luck. Thank you.